प्यारे वीरो, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। असी इस वेले 26 जून के रोस मार्च की तैयारी विच लगे हुए हैं। मेरा बहुता ध्यान अपने लोगों नूं जिन्हां दे अंदरों मैनू सही आवाज़ सुनाई दिंदी है उन्हां नाल संपर्क करन ते लगा रहिंदा है। अते वो जरूरतां जिहड़ियां किसी भी मार्च लई जरूरी हुंदियां, जिन्हां ने समाज नूं एक संदेश देना हुंदा है, क्योंकि असी बहुत कुछ बोल के दसदे हाँ, बहुत कुछ मनुख देख के उन्हां चीज़ां नूं समझदा है। बेशक असी लोड़ अनुसार बोलांगे, पर बहुता कुछ असी अजिहा भी तैयार करांगे जिहदे नाल समाज के अंदर चेतना पैदा होवे। मैं इस चेतना नूं एक तरफा नहीं मनदा। एक तरफा ये हुंदा है कि किसी भी समाज की गल चल रही होवे तो वही समाज सुने, इनू एक तरफा कहते हैं। जिवें असी पंजाब दे दलित पछड़े लोग जदों अपनी औरतों के उत्ते बलात्कार जां होर अत्याचार होने का जिक्र करते हाँ, पूरे भारत दे विच साडे घर ढाहे जाण का जिक्र करते हाँ, अग लाए जाण का जिक्र करते हाँ, औरतों के हथ पैर कट्टे जाण का जिक्र करते हाँ, साडे लोकां नूं बेघर कर दिते जाण का जिक्र करते हाँ, और जबरदस्ती अपने जात के हंकार च इकट्ठे होके हज़ारां की गिणती च हमला करन का जिक्र करते हाँ। और ये भी जिक्र करते हाँ कि पुलिस उन्होंने सुरक्षा दिंदी है, क्योंकि उत्थों के नेता और उत्थों की सरकार वो भी जुल्म नूं सुरक्षा दिंदी है। तो ये दो पक्ष हुंदे आ। एक वो लोग जिहड़े शिकार बन सकते हैं, जिन्हां लोकां ने अपने आप नूं शिकार वेख्या है, जिहड़े लोग जुल्म के पंजे च आउंदे रहिंदे आ। एक तो उन्हां दे दिमाग च गल जांदी है, और दूसरा समाज के अंदर बहुत सारे सियाणे लोग हुंदे आ जिहड़े अजिहे जुल्मां नूं, अजिहे अत्याचारां नूं बहुता तरजीह नहीं दिंदे और ना ही इन्हां नूं चंगा समझदे आ। ये पक्ष भी सानू देखना हुंदा है कि जिस समाज दे विचों जानी उन्हां जातियां दे विचों जिन्हां दे अंदर उच्चे होने का हंकार है, उन्हां दे विचों भी बहुत सारा ऐसा वर्ग हुंदा है जिहड़ा ना तां कदे जाति करदा है और ना जाति करन वालियां दे नाल खड़दा है, पर वो चुप रहिंदा है। इस करके जाति हो जाती है। असी उन्होंने भी संदेश देना हुंदा है। अगर वो समाज सुनता है, महसूस करता है कि अत्याचार गलत है, तो साडा संदेश ज़्यादा प्रभावशाली हुंदा है। ये दो तरफा संदेश देने की असी कोशिश करनी हुंदी है, क्योंकि उच्ची जात के सारे लोग माड़े नहीं हुंदे और छोटियां जातां दे सारे लोग चंगे नहीं हुंदे।
ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਵੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 19 ਦੀ 21 ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦਾ, ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਲਾਇਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਫੜਨਾ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧੂ ਘੜੀਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੂ ਘੜੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਪਛੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਵਿਕਵਾਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੋਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦੇ ਆ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ। ਜੇ 100 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 99 ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ 99 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੁਰੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਗਏ। ਜਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਟਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਗੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੜੂਆ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜੂਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜੂਆ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
जिन्हां ने अजे जीवन का असली पक्ष शुरू ही नहीं किया हुंदा, कदे कोई कह सकता कि वह बुरियां जां शरारती जां होर किस्म के शब्द वरते जा सकते हैं कि साबित कराया जा सकता है? बलात्कार तो उन्होंने भी होंगे आ, सब तो ज़्यादा होंगे आ। कि तुसी नहीं देखते, असी सब नहीं देखते कि देश दी औरतां नहीं वेखदियां, कि देश के आदमी नहीं वेखते? तो मैं ये गल कहनी चाहुंदा है कि उच्ची जात नूं मनु सिमरती ने, यानी मनु दे विधान ने इन्ने अधिकार दिते आ, उच्चियां जातां नूं सब तो वध अधिकार मनु ने दिते आ। और बहुत सारे होर ग्रंथ है जिन्हां च इहो ਜਿਹੇ घटिया हवाले दिते गए आ कि वो जो चाहे करन। जद मैं कदी उन्होंने पढ़दा तो मेरा ख्याल है शर्म नाल बंदा सिर तक ही झुकाउणा है, धरती च गड्ढिया जांदा कि असीं हज़ारां सालां तो इस हंकार नूं झल रहे हैं। दरअसल ये जाति हंकार है, जानी 100 करोड़ के उत्ते वरतदा जिहड़ा कहर है, ये जाति हंकार करके वापरदा है। और इस करके वापरदा है क्योंकि इसनूं शासन प्रशासन ते पुलिस ईवन अदालत वो भी सुरक्षा दिंदी है। जदों कोई जज ये कहेगा कि उच्ची जात का बंदा किसी अछूत कुड़ी नाल औरत नाल बलात्कार कर ही नहीं सकता क्योंकि वह छूआछात नूं मनदा है, एडी बेहुदा दलील जिथे दिती जाए तो उत्थे न्याय किहो जिहा हो सकता है? जिथे 52 बंदियां दे कातलां नूं, पछाणे हुए कातलां नूं, अखां दे सामने खड़े कातलां नूं इस करके बरी कर दिता जाए कि शंका है कि नहीं हो सकता, जानी हो गया, ये बावजूद भी हो नहीं सकता, इस करके बरी हो जाए। तो इस तरह के हालतों च असी अपने आप को सुरक्षित किवें मन सकते हैं? सो मेरे वीरो, चाहे तुसी उच्ची जात च पैदा होए हैं या दलित पछड़ी जात च पैदा होए हैं, मैं तुहानूं सिर्फ ये कहना चाहुंदा है कि जात की परिभाषा न्याय की परिभाषा नहीं हुंदी। जात दुनिया की सब तो घटिया प्रणाली है, अन्याय करने वाली, बेइंसाफी करने वाली, अत्याचार करने वाली और साड़ फूक करने वाली। संसार के इदों घटिया कोई प्रणाली नहीं है। और दूसरी तरफ न्याय जिहड़ा है वो पुलिस की जिम्मेवारी हुंदी है, वो प्रशासन की जिम्मेवारी हुंदी है। और जिहड़ी सरकारी तंत्र पैदा हुंदा है, जिन्होंने 100 करोड़ वोट दे के गद्दी ते बिठाउंदा है, ते उहदी सब तो वड्डी जिम्मेवारी है कि जिन्हां दी वोट नाल जित के उपर गए आ उन्हां दी सुरक्षा करन। कोई आदमी थानेदार बन जाए, SP बन जाए, DC बन जाए तो उन्होंने यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह अन्याय करे। असल में उन्होंने यह अधिकार जात दिंदी है। और जिहड़े कर्मचारी दफ्तरां च बैठे आ, पुलिस च बैठे आ, जिहड़े दलित पछड़ियां जातियां च पैदा हुंदे आ, और वो बराबर हर थां ते, हर दफ्तर च, हर थाने च, हर तहसील च, किते भी अदालत तक, वकालत तक बैठे आ। मेरा ख्याल है उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ डुब के मर जाना चाहिए। ये मेरा संदेश उन्होंने वास्ते है। मैं बहुत देर पहला 1977 76 77 दे विच
मैं नौकरी शुरू की, मामूली नौकरी तो मैं शुरू किया, उन्होंने छड्डिया, फिर दूजी नौकरी की, उन्होंने छड्डिया, तीजी नौकरी की, और बहुत सारिया नौकरियां यहो जिहियां छड्डियां जिन्हां दे विच अन्याय ते वड्डी खोरी बहुत ज़्यादा सी। इस करके मैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मैं किते भी जा सकता सी, किसी भी नौकरी ते जा सकता सी। मैं पंजाब दे बहुत उच्चे पढ़े लिखिया चो एक सी। मैं नौकरी की, चंडीगढ़ भी नौकरी की, शिमले भी नौकरी की, पिंडां च भी नौकरी की, शहरां च भी नौकरी की। मैं पढ़िया भी, वड्डे वड्डे कालजां च पढ़िया। मैं देखदा की रहा कि उच्ची जात दा हंकार कदे नीवा नहीं सी हुंदा। जानी पिंड तो लैके राजधानी तक जात दा हंकार कदे नीवा नहीं हुंदा। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि 100% लोग है जिहड़े वो जात हंकारी है। ये कहना गलत है। बहुत सारे लोग भले मानस है जिन्होंने इस गल नाल कोई सरोकार नहीं है, जिहड़े जात दा हंकार नहीं करते, जिहड़े अच्छा वरतते हैं। अगर कोई माड़ा मोटा न्याय बचा है तो उन्होंने लोगों करके बचा आया। पर जिहड़े लोग दलित पछड़ियां जातियां चो नौकरियां च लगे आ राखवाकरण लैके या मैरिट के आधार पर, दोनों ही गल्लां। जानी मैरिट के आधार पर भी साडे बच्चे जिहड़े आ वो नौकरी चाहुंदे आ, राखवेकरण के आधार पर भी आउंदे आ। मेरा ख्याल है इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ डुब के मर जाना चाहिए है। ये खा पी के अंदर वड़ के ये लोगों ते जुल्म होण दिंदे आ। जिवें उड़ीक रहे होण कि जदों साडी गली च जुल्म होया तद असीं देखांगे। जानी कोई अग लगी हुई है जंगल नूं, और उन्हां नूं ऐ लगदा कि जदों अग साडे बूहे ते आई, साडी गली च आई, फिर असीं पानी दीयां बाल्टियां लैके निकलांगे। असल में असीं जिम्मेवार है, लोग भी साडे जिम्मेवार है। मैं इत्थे कह देना चाहना है कि जिहड़े लोग दुक्की दुक्की पिछे विकदे आ, जिहड़े लोग शराब की बोतल पिछे विकदे आ, जिहड़े लोग 500,000 रुपया लैके विकदे आ, जिहड़े लोग मुट्ठी दाणियां पिछे विकदे आ, ते जिहड़े लोग गुटके ते हत्थ धर के विकदे आ, जिहड़े कसमां पा के विकदे आ, और जिहड़े दफ्तरां च बैठे लोग है, स्कूलों च बैठे लोग है, जिहड़े चोणां दे विच पता नहीं की करते आ, वो लोग जिन्होंने SC ST कहा जाता, OBC कहा जाता, जिहड़े अजिहे लोकां च पैदा होए आ, या ये लोग है जिन्हां दी कीमत है कौडियां च पाई जाती है, ये बलात्कारां दे भी जिम्मेवार है, ये अत्याचारां दे जिम्मेवार है। दफ्तरां च बैठे बड़े बड़े लोग भी इन्हां अत्याचारां वास्ते जिम्मेवार है, क्योंकि वो किसी नूं सुरक्षा नहीं दिंदे। और सुरक्षा देण दे नाल नाल वो अपने लोगों नूं कदे सीधे मूँह नहीं वेखदे, उन्हां वल पिठ करके खड़दे आ। और खास करके 80% लोग है जिहड़े वो उच्चियां जातियां दा जिहड़ा हंकार है उहदे हक च भुगतदे आ। और वो सारे लोग जिहड़े मंदिरां, गुरुद्वारियां, डेरियां, मड़ियां, मसाणा ते कबरां ते जाके मत्थे टेकदे आ, पूरी उम्र राम राम करते आ, और जिन्हां दे सामने अत्याचार हुंदे आ, और अत्याचारां नूं, बलात्कारां नूं, अगजनियां नूं, कतलां नूं मालक की मर्जी कहते आ, परमात्मा की मर्जी कहते आ, वो लोग भी इन्हां अत्याचारां दे बराबर जिम्मेदार है। मैं किसी एक धिर नूं दोषी नहीं करार दिंदा,
ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਥਾਕਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਆਦਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਕੇ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਦੇਖੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ परमात्मा की मर्जी है। चाहे कोई ਉੱਚੀ जात वाला चाहे छोटी जात वाला, ਇਹਨੂੰ बर्दाश्त करो, क्योंकि परमात्मा की मर्जी तो बिना पत्ता नहीं हिलता। परमात्मा की मर्जी है ਇਹਦੇ 'ਚ, इस करके हो रहा। तैनू बर्दाश्त करो, मालिक की मर्जी नू बर्दाश्त करो। इत्थे मैं ये कहना चाहना है कि 1984 तो बाद पंजाब दे विच लगभग 2.5 लाख आदमी कतल होए, हज़ारां औरतां नाल बलात्कार होए और उच्चियां जातियां दियां औरतां जिहड़ियां उन्हां दी दुर्दशा होई। उच्ची जात के बंदियां दी बहुत दुर्दशा होई। इसे न्याय प्रणाली ने की, जिहड़ी न्याय प्रणाली साडे नाल अत्याचार करती है, इसे ने किया है सारा कुछ। यही शासन, यही प्रशासन, यही पुलिस, यही अदालत, यही वकालत, इसे ने किया है सारा कुछ। तो फिर परमात्मा की मर्जी है भाई। ये तुसीं गुरुद्वारियां 'च बैठ के रोज़ ये कहंदे हो कि परमात्मा के बिना कहे तो बिना पत्ता नहीं हिलता। तुसीं लोकां नूं रोज़ पाठ पढ़ाउंदे हो, तो फिर ये भी मान लो कि जो 84 तो बाद होया ये परमात्मा की मर्जी है। इस तरह मानते हो, और छोटे हो या बड़े हो, उच्चे हो या नीवे हो, तुसीं सारे इस देश नूं, भारत नूं नरक बनाउण वास्ते जिम्मेवार हो। तुसीं जद तुहाडे ते पैंदियां कल्ले कल्ले ते तां तुसीं चीकदे हो। सतगुरु कबीर एक तां कहंदे आ कि मुर्दे रोटी खा रहे सारे। पहले तो मुर्दे, फिर रोटी खा रहे हैं। सतगुरु कबीर का शब्द वेखो कि मुर्दे रोटी खा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी झगड़े की परवाह नहीं करते, किसी की नहीं सुनते, किसी वल नहीं वेखते, बस अपने आप च मस्त है। दुनिया च जो हुंदा होण दिओ, सुथरा घोल पतासे पी रहा। फिर कबीर साहब कहते आ, वो कहते आ कि जदों पिछवाड़े ते लत्तां पैंदियां, जदों बंदे दा लत्तां बाहां ते बुंडे वड्डे जांदे आ, जदों औरतां नाल बलात्कार हुंदे आ, जदों कोहराम मचदा, कतलाम मचदा है, फिर वो कबरां च उठ के बाहर आ जांदे आ। फिर वो चीकदे आ कि सानू कोई बचाओ, सानू कोई बचाओ। कौन बचाएगा थानू? कि वो परमात्मा बचाएगा थानू जिहदी मर्जी नाल हो रहा? कि थानू रागी भाई ते धर्म दे ठेकेदार बचाउणगे, डेरेदार बचाउणगे आके, जिहड़े रोज़ थानू सिखाउंदे आ कि मालक दी मर्जी नाल हो रहा जो हो रहा? कि वो शासन प्रशासन ते पुलिस दे लोग थोड़ी सुरक्षा करनगे जिन्हां दे दिमाग 'च जात का कूड़ा भरिया होया है, चाहे उच्ची जात दे ते चाहे नीवी जात दे, दोनों दे दिमाग दे विच जात का कूड़ा भरिया होया। ये जिंदगी पर ये गंदगी का टोकरा लैके तुरदे आ। ये भारत छड्ड के किसी दुनिया चले भी जाण तो गंदगी का टोकरा पहला बन के रखते हैं ताकि नाल लिजा सकण। ये जिस तरह महात्मा गांधी जदों इंग्लैंड गए तो अपनी बकरी नूं भी नाल लैके गए, क्योंकि वो किसी का दिता खांदे नहीं सी, किसी का दिता पींदे नहीं सी, जानी महात्मा सी। इस करके दूजे का हथ लग जाए तो पिटे जाते सी। और इसी तरह ये साडे लोग है, चाहे नीवी जात दे है जिहड़े अपने दलित पछड़े कहाउंदे आ, चाहे औरतां मर्द है जां औरतां ते जां उच्ची जात दे है, ये सारे दे सारे अपना समान बनने तो पहला ये गंदगी का टोकरा, जिहड़ा जात की गंदगी का टोकरा ना, इनू पहला बनते हैं, यदी पहला तैयारी करते हैं और फिर चक के जहाज च
ਲੱਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਧਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲੇ ਜਾਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 90% ਬਲਾਤਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਲੋਕ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ 99% ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਝੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲੱਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠੋਕਦਾ ਨਾ, ਤਦ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨੂ ਦੀ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਤ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੂ ਦੀ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।